प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, इस कक्षा में मैं फिर से आपको स्वागत करती हूं। आज हम सुनेंगे ताई नामक कहानी। ताई नामक कहानी आज हम सुनेंगे बेटा। कहानी सुनने से पहले लेखक परिचय आदि को हम देखेंगे। देखिए, ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी। आपका जन्म 1891 में अंबाला में हुआ था और आपकी विशेषता है कि आप अपने चाचा ఇంద్రసేన్ के దత్తక్ పుత్ర हैं। మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదన్నా, దత్తక్ పుత్ర అంటే సంతానం లేని వారికి దత్తత ఇస్తారు। ఆ విధంగా మన విశ్వంభరనాథ శర్మ గారు వారి చిన్నాన్నగారైనటువంటి ఇంద్రసేన్ గారికి దత్తుడిగా వెళ్ళారు। ఫార్సీ, ఉర్దూ, హిందీ, సంస్కృత్ के జ్ఞాత, ఈ భాషలన్నీ विश्वंभरनाथ గారికి వచ్చు। प्रभा पत्रिका के संपादक। संपादक माने क्या होता है, ये आपको मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ। ఒక పత్రికను ఎడిటర్ అంటారు కదా, ఆ ఎడిటింగ్ అనేటువంటి పని చేసేవారు ప్రభా పత్రికకి సంపాదకగా మన కౌశిక్ గారు। और आपका निधन जो है 1945 में हुआ है। ఆయన మరణం 1945లో జరిగింది। सो कहानी परिचय में हम देखते हैं। देखिए, इस कहानी में पारिवारिक जीवन की मनोवैज्ञानिकता एवं नारी मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। అంటే కుటుంబ జీవితంలో, పారివారిక జీవనం అంటే కుటుంబ జీవితంలో సైకాలజీ అనేది ఎంత పాత్ర పోషిస్తుంది, మానవ మనస్సులు అనేవి ఎలా ఉంటాయి, और నారీ మనోభావం కా సుందర చిత్రణ, స్త్రీ హృదయం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఈ తాయి కహానీలో చూపించడం జరిగింది। ताई रामेश्वरी निस्संतान औरत है। तो अब हम सारांश में सुनेंगे कि ताई रामेश्वरी निस्संतान औरत है। ताई అంటే అసలు అర్థం పెద్దమ్మ నాన్న, పెద్దమ్మని తాయి అని చెప్తారు। పెద్దమ్మ అంటే పెదనాన్నగారి భార్య, ఆమెని తాయి అంటారు। సో తాయి, ఆమె పేరు రామేశ్వరి। ఈ కహానీలో ఉండే తాయి అనే ఆమె పేరు రామేశ్వరి। ఆమె నిస్సంతాన్ ఔరత్ है, ఆమెకి సంతానం లేదు। अपने पति रामजी दास से संतान के लिए हमेशा झगड़ा करती रहती है कि जब औरत को जब संतान नहीं होता तो सामाजिकता की दृष्टि से और विभिन्न पारिवारिक दृष्टियों से वह अपने को अकेले महसूस करती है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता कि जो उसके भाग्य में होना है वो नहीं है, तो कोई भी అసంతృప్తి ही रहता है। అంతే కదా, ఎవరికి దక్కాల్సింది వాళ్ళకి దక్కకపోతే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది। సో రామేశ్వరి తన భర్త అయినటువంటి రామ్జీ దాస్ గారిని హమేషా झगड़ा करती रहती है अपने संतान के लिए। మనకి అంటూ సంతానం ఉండాలి అని ఆమె బాగా తగు పెట్టుకునేది భర్తతో। రామ్జీ దాస్ కా ఛోటా భాయి కృష్ణదాస్ है। రామ్జీ దాస్ గారికి ఒక తమ్ముడు ఉంటారు, ఆయన పేరు కృష్ణదాస్। इनके 2 संतान हैं, लड़का मनोहर और लड़की चुन्नी। కృష్ణదాస్ గారికి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు, అబ్బాయి పేరు మనోహర్, అమ్మాయి పేరు చున్ని, చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళిద్దరు। तो रामेश्वरी देवर के संतान से पति के प्रेम को देखकर क्रोधित होती रहती है। रामेश्वरी के घर की स्थिति ऐसी है, देखिए कि उसके पति रामजी दास जो है अपने भाई के संतान से बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने लिए तो बच्चे हैं ही नहीं, तो भाई के बच्चों से वे बेहद प्यार करते रहते हैं। तो ताई रामेश्वरी को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो देवर के संतान से प्रति అంటే తన మరిది గారి పిల్లల పట్ల తన భర్త చూపించేటువంటి ప్రేమ ఈమెకు నచ్చదు। वह क्रोधित होती रहती है और हमेशा अपने संतान के प्रति झगड़ा करती रहती है। ఎంతసేపు మీ తమ్ముడి పిల్లల్ని చూసుకోవటమేనా, మనకి సంతానం ఉండాలి అనే ఆలోచన నీకు లేదా అని తాయి రామేశ్వరి భర్తను తిడుతూ ఉంటుంది। आखिर वह उन बच्चों के मर जाने की चाह भी कर लेती है। एक स्थिति ऐसी आती है
कि वो सोचते हैं कि अगर ये बच्चे नहीं होते तो मेरे పతి अपने बच्चों के बारे में सोचेगा. అంటే ఒకానొక దశలో రామేశ్వరి ఏం ఆలోచిస్తారంటే అసలు ఈ పిల్లలే గనక చచ్చిపోతే నా భర్త మాకు పిల్లలు కావాలి అనే ఒక ఆలోచన చేస్తాడు కదా. देखिए आप समझेंगे कि ये రామేశ్వరి जो है ये ఆధునిక్ విలన్ జైసే లగ్ రही है. అంతే కదా నాన్న. ఆమెను చూస్తే మీకు ఒక ఏదో సీరియల్లో స్త్రీ విలన్ లాగా మీకు కనిపించవచ్చు. लेकिन बात ऐसी नहीं होती है बेटा. पूरा कहानी सुन लीजिए तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं. तो రామేశ్వరి एक औरत है. మొదటి మాట రామేశ్వరి ఒక స్త్రీ. उसके मन में भी माता की ममता उमड़ती रहती है. तो माता का जो लक्षण है वो हर स्त्री में होती है बेटा, लेकिन जब वो बाहर निकलना है तो उसको किस पर व्यक्त करें. ఇప్పుడు సంతానం ఉన్న స్త్రీలు అనుకోండి తమ పిల్లల పట్ల ప్రేమ చూపిస్తారు, కానీ సంతానం లేని స్త్రీలు ఎవరిని చూపించాలి. तब आप समझेंगे हम समझेंगे कि वो औरत है, उसको माँ बनने लायक नहीं है, तो उसमें माँ की ममता नहीं होती. అట్లా ఉండదు నాన్న. ప్రేమ అనేది ఆ మమత ప్రేమ అనేది ఉంటుంది, కాకపోతే చూపించేందుకు అవకాశం రావట్లేదు ఆమెకి అంతే. वह अपने देवर के संतान मनोहर से चुपके प्यार करती है, पर उन्हें निजी संतान ना होने के कारण तिरस्कृत करती है. अपने देवर के संतान मनोहर से చూడండి, భర్త ఇదే మరిది గారి పిల్లల్ని ప్రేమిస్తుంటే ఈమెకి నచ్చట్లేదు, కానీ ఒకానొక దశలో తాయి రామేశ్వరి కూడా ఈ మరిది గారి పిల్లడైనటువంటి కొడుకు మనోహర్, వాడు కొంచెం నడిచేంత పిల్లాడు, ఈ చున్నీ అన్న పాప బాగా చిన్నది. సో దేవర్కే సంతాన్ మనోహర్ సే చుప్కే ప్యార్ కర్తీ హై. దేఖియే, అంటే ఎవరు చూడకుండా, ఎవరన్నా చూస్తే మళ్ళీ ఇంకా ఈమె కూడా ఈ పిల్లల్ని ప్రేమిస్తోంది అనుకుంటారేమో. నాకు అవసరం లేదు, నా పిల్లలే నాకు కావాలి అని బయటికి డాంబికంగా చెప్తూ ఉంటారు. లేకిన్ అందర్ మే క్యా హై, చుప్కే उस मनोहर से वह प्यार करते हैं, पर उन्हें निजी संतान ना होने के कारण तिरस्कृत करते हैं. वो सोचती है कि ये तो मेरा संतान नहीं है. అంటే ఒకానొక దశలో ఆ పిల్లాడిని చాలా ఇష్టపడుతుంది, కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమనుకుంటుంది, వీడు నా కొడుకు కాదు కదా, నేనెందుకు వీడిని ప్రేమించాలి అని మళ్ళా తోసేస్తూ ఉంటుంది. మన ఇసీకో హమ్ కహతే హై నా కి దువిధ. అంతే కదా నాన్న. మనసులో ఒకసారి ఒక రకంగా ఒకసారి ఒకే రకంగా, అంటే అందుకే ఇది మనోవైజ్ఞానిక కహాని అన్నారు. ఒకసారి ఆ పిల్లాడిని చూస్తే ఎంత ప్రేమగానో మాట్లాడుతుంది, ఇంక మరుక్షణం చీ వీడింత అందంగా ఉన్నాడు కానీ నా కొడుకు కాదు కదా అన్న ఒక తిరస్కార భావం, రెండు ఒకేసారి రామేశ్వరిలో మనం చూడగలుగుతాం. रामजी दास के समझाने बुझाने पर भी रामेश्वरी खुद के संतान के लिए जिद करते रहती है और आए दिन घर में पूजा हवन कराते रहती है. रामजी दास समझाते हैं बुझाते हैं कि अरे भाई संतान से क्या होगा, अगर संतान नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम जब तक जिएंगे तब तक जिएंगे. అంతే కదా నాన్న. సంతానం అనేది కూడా ఒక భాగం జీవితంలో, వాళ్ళు లేకపోతే ప్రపంచం లేదు అనే పరిస్థితిలో ఉండకూడదు ఎవరైనా అని రామ్జీ దాస్ భార్యకి ఎంతగానో బోధిస్తారు. समझाना बुझाना. वे ऐसा भी कहते हैं कि देखो तुलसीदास को जब नाम मिला है, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, तो वो किस लिए प्राप्त हुई है कि वे एक उच्च स्तर के कवि है, उत्तम कवि है, इसलिए उनको नाम मिला है कि उसके संतान के कारण. ఆయన అడుగుతారనమాట, తులసీదాస్కి ఇంత మంచి పేరు వచ్చిందంటే ఆయన రాసిన రచన వల్ల వచ్చింది, కానీ తనకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారన్న దాన్ని బట్టి రాలేదు కదా, ఎందుకు నువ్వు ఊరికే సంతానం కోసం, जब भगवान नहीं दिया तो नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी हमारे आंखों के सामने है उन्हीं से प्यार कर ले. దేవుడు ఇవ్వలేదు దానికేముంది, ఈ మన కళ్ళ ముందున్న పిల్లలు ఉన్నారుగా వాళ్ళని ప్రేమిద్దాం అని రామ్జీ దాస్ బహుత్ హీ సమझाते बुझाते हैं. पर भी రామేశ్వరి खुद के संतान के लिए जिद करते रहती है. ఎన్ని విధాల ఆయన నచ్చ చెప్పినా కూడా ఈమెకి నై ముझे अपने संतान होनी चाहिए, అదేం కుదరదు, నాకు అంటూ ఒక సంతానం ఉండాల్సిందే అని ఆమె బాగా గొడవ పడుతూ ఉంటుంది. आए दिन घर में पूजा हवन कराती रहती है. आए दिन అంటే
రోజుకోసారి అన్నట్లు. అంటే తరచుగా ఇంట్లో ఏవో పూజలు హోమాలు, హవన్ అంటే హోమమునన పూజలు వ్రతాలు హోమాలు చేయిస్తూనే ఉంటారు రామేశ్వరి. మనోహర్ కి तुतली बोली, नादान व्यवहार, रूप की छवि को ताई रामेश्वरी निरंतर याद करती रहती है. అంటే బయటికి ఎంత కఠినంగా కనిపించిన రామేశ్వరి మనసు ఎంత మృదువైనది చూడండి. వహ్ జబ్ భీ అకేలి బైఠతీ హై తో वो यही सोचती है कि मनोहर की तुतली बोली. నానా తుతులి తోత అంటే చిలుక, తుతులి బోలి అంటే మన తెలుగులో కూడా చెప్తాం చిలుక పలుకులు. అంటే ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడతారు కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు, చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈమె ఎప్పుడు కూడా వాడు ఎంత ముద్దుగా మాట్లాడతాడో ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. నాదాన్ వ్యవహార్, అమాయకంగా ఉంటారు కదా చిన్నపిల్లలు. నాదాన్ అంటే అమాయకత్వం, అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో వాళ్ళకే తెలియదు, కానీ చాలా స్వచ్ఛమైన మనసుతో స్వచ్ఛంగా ఉంటారు వాళ్ళు. और रूप की छवि, मनोहर देखने में बहुत ही సుందర్ బచ్చా है, చాలా అందంగా ఉంటాడు మనోహర్. సో ఇవన్నీ తాయి రామేశ్వరి నిరంతర్ యాద్ కర్తే రహతే హై. ఆమెకి ఇంకా ఇదే పని, పిల్లాడి గురించి ఆలోచించడం, వాడి అందం, వాడి మాటలు, వాడి వ్యవహారం ఇది తలుచుకుంటూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఏక్ దిన్ రామేశ్వరి ఛత్ పర్ టహల్తే రహతీ హై. ఒకరోజు సాయంత్రం ఏం జరుగుతుందంటే రామేశ్వరి మేడ మీద ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటారు ఇటు అటు. మనోహర్ వహా ఆతా హై, అక్కడికి మనోహర్ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తాడు చిన్న పిల్లాడు. उड़ते हुए पतंग को देखकर अपने लिए एक पतंग मंगवाने के लिए ताई से भोली सी प्रार्थना करता है. మనోహర్ అక్కడ పతంగ్ ఎగురుతూ ఉంటుంది. పతంగం అంటే తెలుసు కదన్న, కైట్, గాలిపటం. సో ఆ గాలిపటం ఎగురుతూ ఉంటే దాన్ని చూస్తాడు మనోహర్. ఉస్ ఉడితే హుయే పతంగ్ కో దేఖ్కర్, ఆ ఎగురుతున్న గాలిపటాన్ని చూసి अपने लिए एक पतंग मंगवाने के लिए ताई से भोली सी प्रार्थना करता है. తాయి దగ్గరకు పోయి చాలా అమాయకంగా ఆమెను పట్టుకొని అడుగుతాడు, తాయి మేరే లియే భీ ఏక్ పతంగ్ మంగవానా, నాకు కూడా ఒక్క గాలిపటం తెప్పించవా అని చాలా అమాయకంగా దీనంగా వెళ్ళి అడుగుతాడు. పర్ తాయికే ఝిజ్కన్ సే హతప్రభ హో జాతా హై. ఆ ఒక్క క్షణంలో తాయి క్యా సోచతీ హై, అగర్ ఏ మేరా సంతాన్ హోతా తో సారే సంసార్ ఇస్కే చరణం మే మే సమర్పిత్ కర్ దూం. వాడు ఎంత అమాయకంగా ఎంత అద్భుతంగా అడుగుతాడంటే తాయి రామేశ్వరి ఏమనుకుంటారు, ప్రపంచం మొత్తం తెచ్చి వీడు కాళ్ళ దగ్గర పెట్టేద్దును అనుకుంటారు. అంత చక్కగా అడుగుతాడు వాడు. లేకిన్ అగ్లే క్షణమే ఉస్కే మన్ మే ఆతే హై కి ఏ తో మేరా సంతాన్ నహీ హై. వెంటనే ఆమె ఏం ఆలోచిస్తారు, ఛీ వీడేమన్నా నా కొడుక, నేనెందుకు వీడికి ఇవ్వాలి, వీడు నా సంతానం కాదుగా అని ఒక్క క్షణంలో ఇన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి నాన్న ఆమె మనసులో. తో ఓ ఝిజక్ దేతి హై ఉస్కో, ఒక్కసారి తోసేస్తుంది అనమాట. ఝిడక్తే హై అంటాం, తోసేస్తుంది. ఏ పొరా నీకేంటి, చల్ మే తుझे कुछ नहीं मंगवाने वाली అని తోసేస్తుంది. సో ఉస్కే ఝిడ్కన్ సే హతప్రభ హో జాతా హై. చిన్న పిల్లాడు, వాడు ఎంతో ప్రేమగా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు, నాకొక్క గాలిపటం కొనిపెట్టవా అని. సో ఆమె అలా తోసేటప్పటికి వాడు ఒక్కసారి షాక్ అయ్యాడంటారు చూడు, ఉస్ ప్రకార్ వా హతప్రభ హో జాతా హై. ఇతనే మే एक पतंग आकाश से कटकर छत से होते हुए छज्जे की ओर जाने लगी. ఈ లోపు ఏం జరుగుతుందంటే एक पतंग जो आकाश में उड़ती रहती है वो कट जाती है. ఆ మీదన ఎగురుతూ ఉండేటువంటి ఒక గాలిపటం ఆ పైన తెగిపోతుంది. और छत से होते हुए छज्जे की ओर जाने लगी. అది ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ వీళ్ళ ఇంటి మీదుగా, అది వీళ్ళ డాబా మీదుగా వచ్చి కిందకి రాబోతుంటుంది. तो मनोहर उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़कर जाने लगा. तो वो तो ताई से पूछा कि वो मंगवाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया. तो मनोहर, उसकी दृष्टि जो है पतंग पर ही है. तो उसने क्या सोचा, जो पतंग कटती आ रही है उसको मैं पकड़ लूं. అంటే ఏదైతే ఇతను అడిగాడు బాబు, కానీ ఆమె ఇవ్వనన్నారు కదా, వాడు ఆ దృష్టిలో వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ కట్టై వస్తున్నటువంటి కైట్ గాలిపటం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పట్టుకోవడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. ఇతనే మే ఉస్కా పైర్ ముండేర్ సే ఫిసల్ గయా और वह छत से नीचे गिरने लगा. ఈ పరిగెత్తడంలో గాలిపటం ఎగిరినంత ఫాస్ట్ గా పిల్లాడు ఎగరలేడు కదా నాన్న. సో వాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అది వీడికి అందే లోపు ఏం జరుగుతుంది, ఉస్కా పైర్ ఫిసల్ గయా, వాడి కాలు
జారిపోతుంది, వహ ఛత్ సే నీచే గిర్నే లగా. వాడు కూడా పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. తో తాయి జాన్ బూझकर उसे नहीं बचाती है. వాడు పడిపోతూ కూడా తాయి कहकर వహ పుకార్తా హై, గట్టిగా అరుస్తాడు, తాయి అని గట్టిగా అరుస్తాడు, అంటే పడిపోతున్నాను సుమా అని. లేకిన్ తాయి ఫిర్ సే ఉస్కే మన్ మే ద్వైధీ భావ్, మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఆలోచిస్తారు తాయికి. ఓ బచాऊं क्या इसको, चलो मरने दो साले को, अगर ये मर जाता है तो मेरे पति अपने संतान के बारे में सोचेगा. ఒక్క క్షణంలో అయ్యో పిల్లాడు పడిపోతున్నాడే అని ఒక ఆలోచన, ఇంకో క్షణంలో పడి చావని, వీడి సస్తనన్నా నా భర్త నా కోసం మళ్ళీ సంతానం కోసం చూస్తాడు, మళ్ళీ ప్రార్థిస్తాడు దేవుణ్ణి అని ఈమె ఆలోచిస్తూ, ఇలా ఆలోచనలో ఉంటుండగానే ఏం జరుగుతుంది, మనోహర్ నీచే గిర్ జాతా హై और उसका पैर टूट जाता है. ఈమె ఆలోచించి రక్షించి రెండు రకాల మానసిక సంఘర్షణలో ఈమె వెళ్లే లోపే మనోహర్ నీచే గిర్ జాతా హై और उसका पैर टूट जाता है. వాడు పడిపోతాడు మేడ నుంచి కిందకి, और వాడికి पैर टूट जाता है, కాలు విరిగిపోతుంది. यह सब देखकर खुद ताई बेहोश हो जाती है. मेरी कथा जब अब तक जो सुने हैं आप, तो फिर से मैं बोल रही हूँ बेटा, आपको वो कोई विलन जैसी लग रही होगी, लेकिन देखिए ये सब देखकर खुद ताई बेहोश हो जाती है. ఇదంతా చూసిన వెంటనే తాయి కూడా బేహోష్ హో జాతి హై, అంటే స్పృహ తప్పి పడిపోతారు. ఏక్ సప్తాహ్ తక్ వహ జ్వర సే పీడిత్ రహతీ హై. ఒక వారం రోజుల పాటు ఆమెకి తెలివి రాదు, ఆమెకి బాగా జ్వరం వచ్చేస్తుంది తాయికి. अंत में ताई का दिल बदल जाता है. అంటే ఈ जब वह ज्वर में ऐसे ही पड़ी रहती है बिस्तर पर, तो वो एक ही बात बोलती रहती है कि मनोहर कैसा है. मैं जानबूझकर मनोहर को गिरने दिया. నా వల్లనే మనోహర్ పడిపోయాడు, వాడు ఎలా ఉన్నాడు మనే అలా కలవరింత అంటాను చూడండి. జ్వరం వచ్చినప్పుడు అంటే ఏమి, ఈమె ఆ పిల్లాడు పడిపోయిన దాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఆమెకు ज्वरम వచ్చేస్తుంది. అంటే మానసిక సంఘర్షణ जो है वो इतनी बड़ी हो गई उसमें, तो वह सह नहीं पा रही है खुद को. అంటే తాను చేసిన తప్పుకి ఆమె ఆ విధంగా పశ్చాత్తాపం తీర్చుకుంటున్నారు. ఇలా ఒక వారం తర్వాత जब वो उठती है तो उठते ही पहल वो पूछती है कि मनोहर कैसा है. వారం రోజుల తర్వాత ఆమెకి తెలివి వస్తుంది, వెంటనే అడుగుతారు మనోహర్ కైసా హై. వాడు కాస్త చిన్న పిల్లవాడు, కాలు విరిగింది, కట్టు కడితే తొందరగానే తగ్గిపోతుంది. సో జబ్ ఏ సబ్ సున్తీ హై తబ్ తాయి కా దిల్ బదల్ జాతా హై. చివరికి ఏం జరిగిందమ్మా, తాయి హృదయం మారింది, ఆమె మనసు మారింది. अब वह देवर के बच्चों को अपने ही बच्चे समझने लगती है. ఆ మరిది పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని తన కుమారులుగా, తన పిల్లలుగా ఆమె చూసుకోవటం మొదలు పెడుతుంది. और उनसे बेहद प्यार करने लगती है. వారిని బేషుమార్ అంటాం, అంటే చెప్పలేనంతగా ఆ పిల్లల్ని ప్రేమించడం మొదలు పెడతారు తాయి. అంటే జబ్ బచ్చే కో वो देखती रह गई कि वह छत से नीचे गिरता जा रहा है, उस समय ताई का दिल बदल जाता है. तो इस प्रकार ताई की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है बेटा. तो टिप्पणी के बारे में हम देखें कि हिंदी कहानी के इतिहास में ताई एक कालजयी कहानी मानी जाती है. कालजयी అంటే जिसके लिए कोई काल का నిర్బంధ నా హో, అంటే ఈ కాలానికి సంబంధించిన కథ అని మనం చెప్పలేము నాన్న. ఎందుకంటే జనరేషన్ అనేది, పీఢి అనేది ఏదైతే పుడుతూ ఉంటుందో ప్రతి తరంలోని కూడా ఇటువంటి వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. నిస్సంతాన్ ఔరత్, సంతానం లేని స్త్రీలు ఉన్నారు అంటే వారి మానసిక సంఘర్షణ ఎలా ఉంటుంది, సమాజం వారిని ఏమంటుంది, ఏ పిల్లల్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎవరిని చెయ్యరాదు, ఈ భావాలన్నీ కూడా మనసులో సంఘర్షణ అనేది నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇది ఒక కాలానికి పరిమితమైంది అని మనం చెప్పలేము. అటువంటి వాటిని కాలజయీ సాహిత్య అంటారు. తో హిందీ కహానీకి ఇతిహాసమే, హిందీ కథలు అని మన ఆ చరిత్ర గనక చూసుకున్నట్లయితే తాయి యొక్క మైల్ స్టోన్ అని చెప్తారు. ఏక్ కాలజయీ కహానీ
मानी जाती है। समझ गए ना बेटा आप कहानी को? तो ताई जो है रामेश्वरी आपका नाम है और रामजी दास आपके पति हैं। तो जब वह निसंतान होते हैं तो वह देवर के संतान के प्रति प्यार करना चाहती है, करना नहीं भी चाहती है, और अंत में देवर के बच्चों को वह अपनाना जान लेते हैं, वह अपना लेती है ना। तो मैं समझती हूँ कि कहानी आपको अच्छा लगा होगा। और जब प्रश्न दिया जाता है कि ताई कहानी सारांश लिखिए, तो आप जरूर इस उत्तर को लिख लीजिए बेटा। समझती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बेटा।